جی مسیح یسوع کا فضل ہمیشہ آپ کی روحوں کے ساتھ ہو۔ آج جو مضمون ہے وہ یہ ہے علم الگناہ۔ کیا ہے جی؟ علم الگناہ، اور اس کو ہم سیکھیں گے۔ پہلے ہم پوائنٹ یاد کرتے ہیں، پھر ان پوائنٹوں پر ہم سیکھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ پہلا ٹائٹل کیا ہے جی؟ بولیں گے آپ؟ علم الگناہ۔ اس کا مطلب ہے علم، گناہ کا علم، گناہ کا علم رکھنا۔ گناہ نہیں، خدا بھی گناہ کا علم رکھتا ہے تاکہ ہمیں گناہ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ جی ٹائٹل دیکھتے ہیں۔ پہلا نمبر ٹائٹل کیا ہے جی؟ پہلا تو آ گیا علم الگناہ، پھر کیا ہے جی؟ گناہ۔ گناہ کیا ہے؟ فرسٹ نمبر پر کیا سوال کیا ہے؟ سوالیہ نشان کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ دوسرے نمبر پر گناہ ناپنے کا پیمانہ، پھر آ گیا جی گناہ کی پہچان اور گناہ کی خصوصیات، پھر آ گیا جی چوتھے نمبر پر گناہ اپنا وجود رکھتا ہے، گناہ مکروہ ہے، گناہ اختیار رکھتا ہے۔ ایک پوائنٹ مس ہوا ہے، ساتواں پوائنٹ گناہ بوجھ ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ کیا ہے جی؟ 7 پوائنٹ تھے۔ گناہ بوجھ ہے جگہ کی کمی کے سبب سے، ٹھیک ہے؟ تو گناہ کیا ہے جی؟ بوجھ، ٹھیک ہے جی؟ تو علم الگناہ، گناہ کا علم۔ تو لوگ گناہ کے علم کی جب بات ہوتی ہے تو میں حوالہ آپ کے آگے رکھنا چاہتا ہوں۔ لوگ اس کی لسٹ بنا دیتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں جی؟ گناہ کی لسٹ نہیں ہے جی، یہ بڑا گناہ ہے جی، یہ چھوٹا گناہ ہے جی، یہ گناہ معاف ہو جائے گا، یہ گناہ نہیں معاف ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو جاننا یہ ہے گناہ کی لسٹ بناتے ہیں، یہ گناہ کی لسٹ بنانی چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ آیت کے مطابق لوگ لسٹ بناتے ہیں۔ یوحنا کا خط، پہلا یوحنا کا خط باب نمبر 5 اور آیت نمبر 16 اور 17۔ جی جی اگر کوئی اپنے بھائی کو ایسا گناہ کرتے دیکھے جس کا نتیجہ موت نہ ہو تو دعا کرے، خدا اس کے وسیلہ سے زندگی بخشے گا۔ انہی کو جنہوں نے ایسا گناہ نہیں کیا جس کا نتیجہ موت ہو۔ جی گناہ ایسا بھی ہے، گناہ ایسا بھی ہے جس کا نتیجہ موت ہے، اس کی بابت دعا کرنے کو میں نہیں کہتا۔ تعلیم جی آگے بھی ذرا۔ جی ہے تو ہر طرح کی ناراضگی گناہ، مگر ایسا گناہ بھی ہے جس کا نتیجہ موت نہیں۔ جی گناہ کیا ہے جی؟ پہلی بات، گناہ ہر طرح کی ناراستی گناہ ہے۔ ہر طرح کی ناراستی کیا ہے جی؟ گناہ۔ میرے ساتھ رہیے۔ ہر طرح کی ناراستی کیا ہے جی؟ گناہ۔ ہر طرح کی ناراستی گناہ ہے، اور شرع کی مخالفت ہی گناہ ہے۔ کلام کے مخالف چلنا گناہ ہے، خدا کی سوچ کے مخالف چلنا گناہ ہے۔ روز آخری کو کم کرے ذرا، ٹھیک ہے جی؟
ہر طرح کی ناراضگی کیا ہے جی؟ گناہ. شرع کی مخالفت گناہ، کلام کے مخالف چلنا گناہ، خدا کی سوچ کے مطابق نہ چلنا بھی گناہ ہے. جیسے خدا کی سوچ ہے آدمی کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. آدمی کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. آدمی کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، یہ خدا کی سوچ ہے. پہلے دن سے آدم کے بناوٹ سے خدا چاہتا تھا آدمی اکیلا نہ رہے. کیا کرے جی؟ آدمی اکیلا نہ رہے. آدمی اکیلا نہ رہے. آدمی اکیلا نہ رہے. لوگوں نے کیا سوچ بنا لی؟ بھئی ہم شادی نہیں کریں گے، ہم کنوارے ہی رہیں گے. یہ گناہ ہے، کیونکہ جو سوچ خدا کے مخالف ہو وہ گناہ ہے. جو خدا کے ارادے کے خلاف ہو. خدا نے کہہ دیا بھئی پانی کا بپتسمہ لو تو تم نجات پاؤ گے، ہم پانی کا بپتسمہ نہیں لیتے. یہ کیا ہے جی؟ گناہ. ہر طرح کی ناراضگی گناہ ہے. تو پھر پوائنٹ لوگ لسٹ یہاں بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں جی؟ لسٹ. دو لسٹیں بناتے ہیں. ایک گناہ وہ ہے جس کا نتیجہ موت نہیں، اور ایک گناہ ایسا ہے جس کا نتیجہ موت. دو لسٹیں بنتی ہیں یا نہیں جی؟ اس دو آیتوں کے اندر دو لسٹیں بنتی ہیں یا نہیں؟ لوگ بناتے ہیں. تو ہم نے گناہ کی لسٹ نہیں بنانی. گناہ ایک ہی ہے. گناہ روحانی ہے. گناہ وجود رکھتا ہے. گناہ اختیار رکھتا ہے. گناہ بادشاہی کرتا ہے. گناہ کوئی چیز ہے. گناہ بوجھ ہے. آگے جا کر ہم ان سارے پوائنٹوں کو سیکھتے ہیں. بھئی یہ لسٹ کیسے؟ جو جن کی بات ہو رہی ہے. ادھر نہیں، اگر آپ نے چلانا ہے تو ادھر آ جائیں. جی گناہ نہیں، ابھی اسی پر ہی ہے. اس پہلے گناہ کیا ہے؟ کیا گناہ لسٹ ہے؟ اگر اس کی 13ویں آیت مقدس پڑھیں تو پتہ لگے کن کو کہا گیا. میں ان کی بابت نہیں کہتا، دعا کرو جس کا نتیجہ موت ہو. اگر تیرا بھائی گناہ کرتا ہے، اگر تیرا بھائی گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے دعا کر تاکہ وہ بچ جائے. اس کی بابت نہیں کہتا. اس کا مطلب ان آیتوں کا جو مفہوم ہے، اس آیتوں کا جو مقصد ہے، اس آیتوں کے اندر 13ویں آیت مقدس میں یہ کن سے بات ہو رہی ہے؟ یہ ان سے بات ہو رہی ہے جو دعا کرنے والے ہیں. کامران بھائی کن سے بات ہو رہی ہے جی؟ جو دعا کرنے والے. 13ویں آیت مقدس میں ٹائٹل بھی ہے. جن کے پاس ٹائٹل والی بائبل ہے، ہمیشہ کی زندگی. جی جی لکھا ہے میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے پر ایمان لائے ہو. جی یہ کن کی بات ہو رہی ہے جی؟ جو خدا کے بیٹے پر ایمان لائے ہو. جو خدا کے بیٹے پر. آپ مجھے بتائیں بیٹے سے مراد کیا لیتے ہیں آپ؟ جی بیٹے سے مراد ہمیں عقیدے کے مطابق یہ لینا چاہیے، کیونکہ رسولوں کا عقیدہ، میرا عقیدہ اور آپ کا عقیدہ، آپ کا عقیدہ یہ ہے یا نہیں؟ بیٹا جو ہے وہ حقیقی خدا ہے. بے شک وہ حقیقی خدا ہے. اس پر جو ایمان لائے ہے، اس پر جو ایمان لائے ہو. پریم بھائی میرے اس حوالے کو نوٹ کیا ہے آپ نے؟ 13ویں آیت میں جو خدا کے بیٹے پر ایمان لائے ہیں. خدا کے بیٹے پر کیا ایمان لانا ہے؟ یہ تو بدروہیں بھی لے کر آئی ہیں. وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ قدوس ہے.
ایمان کیا لینا ہے خدا کے بیٹے پر؟ خدا کے بیٹے پر ایمان ہم نے یہ رکھنا ہے، وہ ازلی قادر مطلق، وہ ازلی قدوس، وہ ازلی پاک، وہ ازلی خدا ہے۔ ہاللویا۔ وہ ازلی کیا ہے جی؟ خدا۔ وہ حقیقت ہے، وہ خدا کی ذات ہے، وہ خدا کا جوہر ہے، وہ خدا کا کلمہ ہے، وہ خدا کی روح تہجی ہے۔ یہ ایمان لانا ہے وہ حقیقی خدا ہے، خدا سے خدا ہے، خدا سے خدا ہے۔ جی آگے۔ یہ باتیں اس لیے لکھی کہ تمہیں معلوم ہو، تمہیں معلوم ہو، علم ہونا اس کا، تمہیں معلوم ہو، معلوم پر قائم ہو جائیں۔ پہلی بنیادی بات ہے معلوم ہو۔ جس کے لیے دعا ہو، دعا کرنی ہے، اس کا علم آپ کو ہو۔ علم اس کا کیا ہو آپ کے پاس جس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے؟ بھئی یہ مر جائے گا یا مرے گا نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا ہر ایک لیے دعا کرو، کہتا تمہیں معلوم ہو، دعا کرنے والوں کو معلوم ہو کس کے لیے دعا کرنی ہے، کیا اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ 17ویں آیت میں یہی نا جس کے لیے تو دعا کرے گا، 16ویں میں یہی ہے اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اس کے لیے دعا کر۔ پہلے اس کے لیے معلوم ہو، دعا کرنے والے کو معلوم ہو اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا حاصل کیا ہے جس کے لیے میں نے دعا کرنی ہے۔ آپ کا بولنا آپ کے بولنے سے ہونا ہوتا ہے، اس کی موجودگی ہوتی ہے آپ کے بولنے سے، آپ کے کہنے سے ہونا ہوتا ہے، ہونے سے اثر ہوتا ہے۔ آپ نے موت کو کہا، موت ہے، اس کا آپ کے کہنے سے موت ہے۔ آپ نے کہا مصیبت، تو مصیبت ہے، آپ کے کہنے سے ہونے کا اثر ہوتا ہے، اثر کا کہنے کا اثر ہوتا ہے۔ آپ نے کچھ کہا تو ہونا ہوا، جو ہوا اس کا اثر ہوگا، کس کے ساتھ؟ کہنے سے۔ اس لیے کہنے والے کو معلوم ہو میں کس کے لیے کیا دعا کر رہا ہوں، کہنے والے کو معلوم ہو کس کی؟ خدا کی مرضی معلوم ہو۔ کس کی مرضی جی؟ جب آپ خدا کی مرضی کو معلوم کر کر دعا کریں گے اس کا 100% رزلٹ پائیں گے۔ اگر معلوم ہی نہیں، رابطہ ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں، بھئی میں آپ کو دعا دیتا ہوں، ساری دعائیں نہیں سنی جاتی، ساری دعائیں نہیں لگتی، دعا وہ لگتی ہے جس میں خدا کی مرضی معلوم ہو۔ کیا شامل ہے جی؟ معلوم ہو۔ آگے معلوم سے۔ یہ باتیں تمہیں اس لیے لکھی کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو، اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں، اس کی مرضی معلوم کرو، بولنے سے پہلے، دعا دینے سے پہلے مرضی معلوم کرو۔ لوگ یہاں لسٹ بناتے ہیں، یہاں رسول اس لیے لکھ رہا ہے بھائی لسٹ نہ بناؤ، معلوم مرضی کرو، خدا کی مرضی کیا ہے۔ پہلے خدا کی مرضی معلوم کرو تو پھر اس کے لیے دعا کرو۔ اگر اس کا نتیجہ، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ پریم بھائی آ رہی؟ لیاس بھائی آپ کو آ رہی؟ بھائی دعا کرنے سے پہلے دعا کس کے لیے کرنی؟ جس کا بھائی گناہ کرتا ہے۔ پہلے معلوم کرو اس کا نتیجہ خدا نے کیا نکال دیا ہے،
اس کا نتیجہ خدا نے یہ نکال دیا، یہ مر جائے گا، آپ دعائیں کرتے رہیں وہ نہیں بچے گا۔ بڑی بات کہنے لگا ہوں، بڑا آج سے پہلے ایک بہت بڑا پرستار مسیح میں سو گیا، پورے پاکستان میں، پورے ایشیا میں، باہر کے ملک لوگوں نے دعائیں کی، وہ زندہ نہیں ہوا، 3 دن تک اسے رکھا، زندہ نہیں ہوا۔ کیا نام تھا اس کا، کوئی بتا سکتا ہے؟ وہ زندہ نہ ہوا۔ کیوں زندہ نہیں ہوا؟ مرضی معلوم نہیں کی، اس کا فیصلہ کیا ہو گیا ہے۔ خدا اپنے فیصلے نہیں بدلتا۔ اگر بندے کا فیصلہ ہو گیا ہے یہ ہلاک ہو جائے گا، اس کا گناہ کا کیس درج ہو گیا ہے، اس کا گناہ خدا کے حضور کیس وہ ہر چکا ہے، اس کے لیے جتنی مرضی دعائیں کر لیں وہ ہلاک ہوگا، کیونکہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ بھائی یہ کیس ہر چکا ہے، وہ ہلاک ہوگا۔ اس کا نتیجہ 17ویں آیت میں نتیجہ ہے۔ میں ان کی بابت دعا کرنے کے لیے نہیں کہتا جس کا نتیجہ موت ہو، جس کا نتیجہ اس کے لیے دعا کرو جس کا نتیجہ موت نہیں نکلا۔ پہلے تو معلوم کرو نا بھئی اس کا نتیجہ نکلا ہے موت کا۔ یسوع کے شاگردوں کی بابت کیس لگ گیا، لوسیفر آسمان پر کیس لے گیا یہوہ کے پاس۔ جب کیس لے گیا تو کیا ہوا؟ یہوہ نے اپنے بیٹے کے شاگردوں کو اس کے حوالے کر دیا، اس کے سپرد کر دیا۔ کیا سپرد کر دیا؟ کیا اس نے کہا یہ میرے لوگ ہیں؟ اس نے کہا لے لو، دے دیے۔ اور یسوع نے دعا کی، میں نے تمہارے لیے دعا کی ہے، اے پطرس جب تو واپس آئے تو تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ کیا کرنا جی؟ شاگرد کیس ہر چکے تھے تو یسوع نے ان کے لیے دعا کی، پطرس میں نے تمہارے لیے دعا کی، جب تو واپس آئے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ کیس جاننا ضروری ہے، یہاں کیس کی بات ہے۔ جو کیس ہار جائے اس کے لیے دعا نہ کرو، وہ ہلاک ہوگا۔ اب جس کا کیس نہیں لگا اس کے لیے دعا کرو۔ تو آپ کے پاس ایک مددگار ہے یسوع مسیح، ایک مددگار ہے روح القدس، دوسرا اکنوم جس نے آپ کا بوجھ اٹھایا، اس کے پاس چلے جاؤ۔ دنیا کا کوئی بندہ، کوئی شیطان، کوئی اسپرٹ آپ کا کیس نہیں لگوا سکتی۔ اگر آپ یسوع کے پاس نہیں جاؤ گے، جو گناہ کو اٹھاتا ہے نیچے، 7واں پوائنٹ یہی ہے بھئی کیس نہ لگے۔ لوگوں نے اس بات کی لسٹ بنا لی۔ معلوم کرو خدا کی مرضی کیا ہے۔ دعا کرنے سے پہلے اس پوائنٹ میں سے سبق کیا نکلا ہے جی؟ پہلے معلوم کرو۔ پہلے میں نے بتایا ہر طرح کی ناراستی کیا ہے جی؟ گناہ۔ شرع کی مخالفت گناہ، شرع کی مخالفت گناہ، خدا کے مخالف گناہ، اور کیس بھی لگتا ہے، پیمانہ بھی بڑھتا ہے۔ جب کیس درج ہو گیا، اب آپ کے ان جن کے پاس وکیل نہیں نا، وکالت کرنے والا، پطرس کے خط 2 باب میں لکھا ہے، اسی وہ کیس ہار جاتے ہیں۔ یعنی کہ تمہارا ایک مددگار، آپ کا شفاعت کرنے والا، جس نے آپ کا کفارہ دیا، اس کے پاس جائے۔ اگر ہو جائے، پہلی تو بات ہے گناہ کرو ہی نہ، شرع کی مخالفت کرو ہی نہ، کلام کی مخالفت کرو ہی نہ۔ اگر ہو جائے تو آپ کے پاس ایک مددگار ہے، اس کے پاس کیس لے کر چلے جاؤ، یسوع مسیح کے پاس، یسوع مسیح کے پاس، مسیح مصلوب کے پاس اپنا کیس لے جاؤ۔ دوسرا پوائنٹ ہے گناہ، گناہ ناپنے کا، گناہ ناپنے کا پیمانہ۔ اب لوگوں کا گناہ ناپنے کا جو پیمانہ ہے وہ یہ ہے بھئی، جو معاشرہ یا ہماری سخاوت یا ہمارا مذہب یا ہمارے ملک میں یا اپنے شہر میں یا اپنے خاندان میں روایت
की जाती है, जैसे शादी ब्याहों में नाचना। लोग इसे गुनाह नहीं समझते। नचे मुंडे दी ताई ते मेहदी तां सजदी, ताई भी नाचे तो गुनाह नहीं समझा जाता। मेहदी तां सजदी जे नचे मुंडे दी पैंट। ये माशरे में गुनाह नहीं समझा जाता, है गुनाह, क्योंकि उन्होंने अपने माशरे में ये समझा है भाई ये गुनाह नहीं। ये किसकी बात है जी? ये खुशी की बात है। बह के टप्पे गाओ बहुधा, ये गुनाह नहीं समझा जाता। उस वक्त माँ भी वहाँ ही होती है, बहन भी वहाँ ही होती है, और बहू भी वहाँ ही होती है। अगर कहीं कलाम में कह दी ना ऐसी बात, कहना वेखो पादरी साहब कलाम च यह गल्लां कहंदा है, तो शादी ब्याह जे टप्पे भी नाल होंदे ते बहुधा गाए जान। तुसीं तुहानूं भी पता, तुसीं एडे एडे वड्डे एड्डी तो नहीं छेती हो गए, ये सारा कुछ सुनिया तुसीं वेखिया है। और कई तो घोड़ियां गा के गालां ही कढ़दे हुंदे दूल्हे नूं। सुनिया जी दूल्हे नूं गालां कढ़दे घोड़ियां, घोड़ियां ही कहंदे हैं ना जी, क्यों कामना साहब? लम्बिया लम्बिया हो, लंबे लंबे राग ला के, ये गुनाह है। जेवरात पहनना, पतरस के खत में लिखा जेवरात पहनना, सारे सैट बना के देंगे, मुंडे का भी सैट बनाते, कुड़ी का भी बनाते, गुनाह नहीं समझते। उनका गुनाह का पैमाना जो है माशरा है। अब माशरा क्या कहेगा? मैंने इतनी दफ़ा कहा, आपने अगर सोना दो जेवरात ना दो। सोना देना गुनाह नहीं है जी, सोना देना बादशाही की लामत है। सोने क्या ईंट बना दो, नहीं फिर माशरा की कहेगा, वरी ते खुलने ही नहीं थे जे वेख्या ही ना किसी ने, फिर शेही मारना क्या है? हाँ, जेवरात तो बगैर तो ब्याह नहीं ना होंगे। सैट पाना, जेवरात क्या है जी? गुनाह। ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ बड़े पसंद है ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਮਿਲਣੇ, ਅੱਬੂ ਨੂੰ बड़े पसंद। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ भी बड़े पसंद ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ सोने ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਮੁੰਡਾ जी कुड़ी जी होई है, ये नानकिਆਂ ਦਾ हक भी है ना, है गुनाह। समझा नहीं जाता। मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत? ये पैमाना है जी लोगों का। इबादत में आकर गीत गाते हुए सर पर दुपट्टा ना लेना गुनाह है। हमारा माशरा यूट्यूब पर आ पड़ा, जितने भी गीत देखो सर पर दुपट्टा होता है जी, गुनाह नहीं समझते। जेवरात किसी किस्म का भी हो पहनना, अंगूठी पहन सकती है औरत, हार पहन सकती है, ना चूड़ियाँ, ना टिक्का, ना कांटे, ना नथ, ये गुनाह है, नहीं समझा जाता। ना पादरी कह रहा, पादरियों की बीवियां ने भी पाए होंगे एडे लंबे झुमके, नाल नौ पालिश मैच करके, जुत्ती भी नाल सैंडल। स्टेज ते इंज ही होना है, मैं जुत्ती ला के फिर तो सारा सैट भी खराब हो जाना। सैंडल भी नाल मिलते होन, पालिश दे नाल, कांटे भी नाल मिलते होन, हार भी मिलता होए। कुछ खर्चे हमने खुद बढ़ाए हुए हैं, ये गुनाह। ठीक, कुर्बानी का गोश्त खाना गुनाह है, लोग खाते हैं, गुनाह नहीं समझते। बपतिस्मा ना लेना गुनाह है, लोग गुनाह नहीं समझते। अपने आप को गुनाहगार कहना गुनाह है। यीशु को कबूल करने के बाद, कफारे को कबूल करने के बाद अगर कोई अपने आप को गुनाहगार कहता है तो वो गुनाह करता है। ये पैमाना है। अपने एंगल से नापते हैं, अपने मकसद से नापते हैं। इबादत में ख्वाहिश रखना क्या, मैनू हुण मौका मिले, ज़रा मैनू मौका मिले, मैं दसां दुआ करी दी किंजवा, मैनू मौका मिले मैं गीत गा के दसां गाई दा किंजे, मैनू मीटिंग मिले मैं दसां मीटिंग लीड किंज करी दी है। कलाम वाला कहता मैनू भी मौका मिले मैं दसां पादरी नूं तरतीब किंज हुंदी। तां ही तो कलाम तो बाद तशरीह करता है मीटिंग लीड करने वाला, क्योंकि दसना चाहता है।
आपने अच्छा सुनाया, मैं इसको बेहतर करना चाहता हूँ, इसे बढ़ाना चाहता हूँ। पहले घट ਵਧਾਇਆ है ना, वो दसना चाह रहा है। हाँ रवायतां चर्चा च गुनाह है, कुछ पता चले। मैं दुआ की थी सुना, फिर मैं दुआ च सारा कुछ दस छड़िया, पता चल गया इंज दुआ करी दी। मिसाल तो ਤੁਹਾਡੇ चर्चे किसी ने जलाल दे ਦਿੱਤਾ है, ਤੁਸੀਂ कहना मैं ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਅਸੀਂ ਜਲਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਲਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਸੀਂ ਉੱਠੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਦਿਓ। ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਪੜੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਦਨਾਂ ਤੋਂ ਜਲਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਦਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਦਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਰਕਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ है अपना पैमाना ना हो गुनाह नापने का। नशा करना लोग गुनाह ही नहीं समझते, शराब पीना गुनाह नशा समझते हैं, पाउडर पीना नशा समझते हैं, सादी सिगरेट पीना रिश्ता ही पूछन चलिए कौन नहीं मुंडा सादी सिगरेट तो नसवार ही खांदा है। उंज बड़ा दिल दा चंगा है ते गुस्से दा भैड़ा है। उंज बड़ा चंगा गुस्से च आके गाना कढ़ लेंदा, अगर इन्हू कोई गलत गल ना करे तो गल बर्दाश्त केड़ी करनी, सही बर्दाश्त केड़ी करनी है जी, सही वाली बाजी नाज़िर नहीं। मैं गलत गल नहीं बर्दाश्त करता, ना ना मेरे को हुंदी ही नहीं। जेड़ियां ओदे पैमाने दे मुताबिक, जेड़ियां ओदे रूल दे मुताबिक चर्च दे विच शैवज प्रस्ती करना गुनाह ही नहीं समझते। कहते जी पसंद कर, भाई साहब कित्थे लिखा पसंद ना करिए। शहवत प्रस्ती गुनाह है, पसंद करना गुनाह नहीं। भाई अपना पैमाना नहीं, बल्कि गुनाह नापने का जो पैमाना है वो कलाम में मुक़द्दस होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? गुनाह नापने का पैमाना, कोई गुनाह का फेल जो नापना है वो किससे नापा जाए? कलाम से। किससे नापा जाए जी? कलाम से। किससे नापा जाए जी? कलाम से। गुनाह का कोई भी फेल नापना है वो किससे नापना है जी? माशरे के साथ नहीं। माशरे में सारी दुनिया करती हो इसलिए स्कल्ट पा के भी इबादत की जाती, सिर ते दुपट्टे ना लैके भी इबादत की जाती, रूह तो कहते उन्होंने भी छूंदा है, केड़ा गुनाह है? ये पैमाना है, उनका कल्चर है। कल्चर पैमाना नहीं है जी, बाइबल कल्चर से नहीं है जी, बाइबल का अपना कल्चर है, बाइबल अपना कल्चर देती है, बाइबल अपना कानून देती है। इसलिए हमने बाइबल के कानून को मानना है, ना कि अपने कानून। बेशक हमारे माशरे का क्यों ना हो, हमारे ख़ानदान का क्यों ना हो, हमारे वो ना हो। मैंने ऐसे ऐसे कानून भी देखे। असी तो जी कुड़ी दे दिल लैन आउंदे ना, साडे खानदान की रवायत असी 25 बंदे आउंदे, असी 50 आउंदे जी, रवायत है जी। नाल तुसी कपड़े भी देने, साडी रवायत है जी। ये रवायतें बंद करें जो कलाम के मुखालफ है। बुत परस्ती करना, सैकलों ते जाना मरियाबाद मेले थे, ये गुनाह है। बुत परस्ती गुनाह है, अपना पैमाना है। लोग पैसे दे के सैकलों ते तैयारियां करके, कोई गुनाह नहीं समझता। गुनाह है बुत परस्ती करना। खुदा कहता तीसरी चौथी पुशत बाप दादा की बदकारी की सज़ा, और ये हरामकारी है। जो बुत परस्ती करता है, नशेबाज है, गालियाँ निकालता है, वो ज़ना की कैटेगरी में है, रूहानी हरामकारी है। खरूज 20वें बाब में है। जो बुत परस्ती करता है, नशा करता है, गालियाँ निकालता है, वो रूहानी क्या करता है जी? रूहानी हरामकारी है। अब तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं जी। गुनाह की पहचान और खुसूसियात। गुनाह की पहचान और खुसूसियात, ठीक है जी। आप गुनाह की खुसूसियात जो है वो आप पैदाइश की किताब में देखें, कितनी खूबसूरत बात है। वैसे अगर तो कहते हैं ना जो जेवरात पहनना वो पतरस के ख़त में है, कुर्बानी का गोश्त ना खाना वो करंथियों के ख़त में है, और
गालियाँ, नशाबाजी, बुत परस्ती, ये मकाशिफा 22 बाब में है, इसलिए हवाले ज़्यादा पढ़ेंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो के लंबे होने के डर से। आप खुद भी इसको स्टडी कर सकते हैं, हवाले नोट कर लें। पतरस का खत 3 बाब पूरा पढ़े, क्रंथियों 10 बाब पढ़े और 22 बाब की 14 और 15 और 17 आयतें मुकद्दस पढ़ें। आपको मालूम हो जाएगा भाई ये चीज़ें क्या है जी। गुनाह, ज़ेवरात पहनना, बुत परस्ती करना, गालियाँ निकालना और ज़ेवरात पहनना, बुत परस्ती करना और रवायतें बनाना, ये क्या है जी? गुनाह। ठीक है जी। अब हमने क्या सीखना है जी? तीसरा पॉइंट, गुनाह की पहचान। गुनाह वजूद रखता है। गुनाह क्या करता है जी? गुनाह वजूद रखता है। ये निकालिए जी पैदाइश 4 बाब 17वीं आयत जी। नहीं जी, 4 की 7 आयत। हाँ जी, 4 की 7। अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजा पर दबका बैठा है। गुनाह क्या है जी? दरवाजे पर दब के बैठा है। गुनाह क्या है जी? दरवाजे पर दबका बैठा है। वे कोई चीज़ है जड़ी दरवाजे ते की है जी बैठी है। कादे वास्ते? ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ है वे इनू मैं शिकार करा। ये दरवाजे चो की करे जी? बाहर निकले। दरवाजे चो बाहर निकले, बाइबल तो बाहर निकले, यस्सु मसीह चो बाहर निकले। हम कहते हैं हम यस्सु मसीह में हैं, कहते हैं ना जी? कहते हैं या नहीं? हमारा इकरार क्या? हम यस्सु मसीह में हैं। जो मसीह यस्सु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। तो शैतान क्या चाहता है? उसकी ख्वाहिश क्या है? उसका भरोसा क्या है? उसका यकीन क्या है? ये बाहर निकले, मैं तेरा तलबगार वां। इंज बाजू खड़े करके खड़ा है, कहना दरवाजे चो बाहर निकल। यस्सु ने कहा दरवाज़ा मैं। दरवाजे चो बाहर निकले, यस्सु तो बाहर आए। गुनाह कोई चीज है जो दरवाजे पर है। गुनाह क्या है जी? कोई चीज है जो दरवाजे पर है और ये वजूद रखता है। क्या रखता है जी? वजूद रखता है। फिर आप, ये पैदा भी होता है। गुनाह पैदा होता है, इसलिए शरीर के फर्जंद भी कहा गया है। फर्जंद कब होंगे? जब पैदा होंगे। तो गुनाह पैदा कैसे होता है? जब ख्वाहिश बढ़ती है, जब ख्वाहिश जन्म लेती है, जब ख्वाहिश बहुत बड़ी हो जाती है। याकूब के खत में बाप नंबर है जी 1 और आयत नंबर है 15 जी। कामरान भाई, याकूब का खत है, उसका बाप नंबर 1 और आयत नंबर उसकी जी। हाँ जी 14 से। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर और बनस कर आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। गुनाह की बुनियाद, गुनाह का बीज कौन है जी? नहीं, ख्वाहिश। क्या है जी? हाँ, शैतान के आने की जगह क्या है? शैतान को बुलाने की जगह क्या है? देखिए, खुदा का बेटा यीशु मसीह जब उसको किस चीज़ की ख्वाहिश आई तो कौन पास आया? जैनवन भूख है जी, जैनवन ख्वाहिश है जी, ज़रूरत ख्वाहिश है जी, भूख लगना नेचर है। जैसे ही ख्वाहिश आई भूख की, आखिर उसे भूख लगी, आजमाने वाला आ गया। अब डिस्कस शुरू हुई है। ख्वाहिश आई है तो डिस्कस शुरू हुई है, और फिर हम उस डिस्कस को करते हैं। फिर वो पौधा रूट निकाल रहा है। यीशु ने तो डांटा,
यसु ने तो उसकी हर बात को कैंसिल किया, हर एक बात को काट डाला। हम उसको पकड़कर चल पड़ते हैं, उस पर वर्क शुरू कर देते हैं। बात भी करता है ना, वजूद रखता है ना, कोई चीज़ है, शख्सियत है, कोई बादशाह है, कैदी है, कैदी बना लेता है, बादशाही करता है। क्या हुआ? जब यीशु को भूख लगी तो आ गया, कहता तेरी बाबत लिखा है। कलाम सुना रहा है। कौन कलाम? क्या सुना रहा है? तेरी बाबत लिखा है, तू अपने आप को हैकल के किंगरे से गिरा देगा, किंगरे पर से गिरा देगा तो फरिश्ते तुझे हाथों पर उठा लेंगे। जब तुझे हाथों पर उठा लेंगे तो फरिश्ते तो लोगों को नज़र नहीं आएंगे, आप ही नज़र आएंगे। लोग कहेंगे वाह वाह वाह, बंदा हवा च ही उड़दा पिया, इंज दा नबी कोई नहीं वेख्या जिहड़ा हवा च उड़दा होवे, ऐसा रसूल कोई नहीं देखा, ऐसा चरवाहा कोई नहीं देखा, ऐसा उस्ताद कोई नहीं देखा जिहड़ा हवा च उड़दा है। ते तेरी बाबत लिखिया है, फरिश्ते तुझे हाथों पर उठा लेंगे। शैतान है कलाम सुना रहा सी। यसु ने क्या कहा? अपने खुदा को आज़माना। कट कर दिया, उसकी सारी तशरीहों को कट कर दिया, उसकी सारी सोच को रद्द कर दिया। तो फिर उसने कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों को कह। उसने कहा आदमी रोटी से, लिखा है आदमी रोटी से, इसलिए लिखा है गुनाह की रोटी ना कमाना। उसने गुनाह की रोटी खाई भी नहीं, पत्थरों को रोटी कहता तो बन जाता। कायनात का बनाने वाला, फ़ज़ाओं का बनाने वाला, आसमानों को बनाने वाला, ज़मीन को बनाने वाला, खला को बनाने वाला, हर एक चीज़ बनाने वाला, और 2 रोटियों से 5000 को रजाने वाला रोटियां बना सकता था पत्थरों की, नहीं बनाई। क्यों? क्या कौन रहा है? उसकी बात नहीं माननी। हम उसकी बात मानेंगे तो ख्वाहिश हमला होगी। उसने बात नहीं मानी जी। उसने कहा लिखा है आदमी रोटी से जीता। एक और कही आहा बड़ी ज़बरदस्त, मैनू सजदा कर, सारी शानो शौकत तुझे दे दूंगा। हाँ हाँ थोड़े जे पैसे वास्ते कर ला, पैसे का मामला आवे तो फिर करना ही पैंदा है। बच्चों का मुस्तकबिल भी नज़र आता है। यसू को भी वो मुस्तकबिल दे रहा है, मुझे सजदा कर। यसू ने क्या कहा? लिखा है तू अपने खुदा वंद सजदा कर। भाई मुझे खुदा मान ले, मुझे अपना बाप मान ले। ते असी ते मुहावरे देंदे आ, गधे नूं भी बाप का लेना चाहिए मतलब होवे। नो, कट दें ऐसी सोचों को जो बाइबल के मुखालफ हों। ख्वाहिश पता चला जी कैसे बनती है? ख्वाहिश ऐसे बनती है जी। आगे एक हवाला और, रोमियो में लिखा है ये बादशाही करता है। कैसी चीज़ है जो क्या करती है जी? बादशाही। रोमियो 12वें बाब 6ठे बाब की 12वीं आयत मुकद्दर क्या करता है जी? बादशाही जी। 12 बस खुदा तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे। गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे। बादशाही। मुझे ये बताएं मर्जी किसकी चलती है? तो आप भी बादशाह हैं या नहीं? बड़े मैसेज मैंने बादशाही के दी। तो कहता फानी बदन में बादशाही ना करे। वाह, यसाया को समझ मिल गई, यसाया को मकाशफा मिल गया इस बात का। यसाया ने कहा बथेरे हाकमों ने हम पर बादशाही की, अब तेरे फजल से हम तेरा ही नाम लिया करेंगे। उनकी याद तक मिट गई,
वो रहलत करके वो फिर ना उठेंगे। हुक्म है ना गुनाह बादशाही, आप गुनाह के बारे में सीख रहे हैं ना जी। गुनाह बादशाही ना करे, गुनाह पर आप बादशाही करें। आपके पास लोहे का आसा है, आपके पास आसमान की बादशाही है, उसके पास आसमान की बादशाही नहीं। इसलिए आपने आसमान की क्या करनी है जी? बादशाही। क्या करनी है जी? बादशाही। क्या करनी है जी? बादशाही। जी रोमियो 7वें बाब की 9वीं आयत भी गुनाह जी एक ज़माना में शरीयत के बगैर मैं जिंदा था, मगर जब हुक्म आया तो गुनाह जिंदा हो गया और मैं मर गया। मैं क्या हो गया जी? मर गया। मैं मर गया। अब आदम को ये भी कहा गया है, पहले आदम को, मैं इस पॉइंट पर आना चाह रहा हूँ। टिम शुल वो, टिम शुल वो, बोलिए टिम शुल वो। इसका मतलब हुकूमत का। तू उस पर, आदम के बेटे को, आदम के घराने को कहा तू इस पर बादशाही कर। जो दरवाजे पर दब के बैठा है तो इस पर बादशाही कर। अब उससे बादशाही हो रही है, बोलो ना, बादशाही हो रही है। क्यों? क्योंकि उसके पास बादशाही है नहीं, उसके पास बादशाही के लफ्ज हैं, उसकी इंसानियत पुरानी है। वो उसकी, अब वो गुनाह में चला गया है, अब उसकी सूरत बदल गई है, अब उसकी सूरत बदल गई है, बादशाही छिन गई है। अब उसे कहा जा रहा कोशिश कर, करने की कोशिश कर, नहीं हो रहा जी। पुराना बंदा बादशाही नहीं कर सकता, इसको हुक्म मिला है बादशाही कर नहीं सका। आपको हुक्म नहीं मिला, आपको बादशाही दी गई है। मेरी बात को समझे, इसको हुक्म मिला है। क्या लफ्ज़ आया है जी? तिमशिल बो, तू उस पर हुकूमत कर। गुनाह तेरे दरवाजे पर बैठा तो उस पर हुकूमत कर। हुकूमत उसके पास लफ्ज़ है, तो आपको आसमान की बादशाही दी गई। आप क्यों बादशाही कर सकते हैं? मैं वक़्त को शॉर्ट करते हुए आपको बताना चाह रहा हूँ, आप कैसे बादशाही कर सकते हैं गुनाह पर। कैसे? क्योंकि जो गुनाह का ख़ात्मा था ना जी, यूहन्ना की इंजील में है जी। बड़ी खूबसूरत बात है जी। क्या बात है जी? मैं इससे बात पहले एक चीज़ बता दूँ। रोमियो 5वें बाब की 21 आयत में लिखा है गुनाह डंग है जो अमीर और गरीब को तंग करता है। वो डंग बागेदन वाला जलील करता है, तंग करता है, परेशान करता है, दुखी करता है, दुख देता है। वो डंग जहर का असर अमीर और गरीब में फैला हुआ है। इसलिए फिर क्रंथियों के खत में लिखा है, ए मौत, मौत। और जो ये शख्स है इसका नाम क्या है? ये बात सीखने वाली है जी। जो अनदेखा शख्स गुनाह है, इसका नाम क्या है जी? सुनिए जी, क्या नाम है जी? इसका नाम मौत और शैतान की रूह। इसका नाम क्या है? मौत। और जो शख्स है ना जी अनदेखा, जो रूहानी है, जो वजूद रखता है, गुनाह का बदन बेकार हो जाए। ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा? ए मौत तेरी फतह कहाँ रही? ए मौत तेरी फतह जाती रही। ये डंग, ये जहर, ये उसकी रूह, इसके फर्जंद ख्वाहिश से पैदा होते हैं। ये बंदों को ख्वाहिश ही देता है। गुनाह सिर्फ एक फेल ही नहीं है जी, गुनाह एक शख्सियत है जो बंदे को कैदी कर लेता है। और क्रंथियों अबरानियों के खत में लिखा है उजला, क्या लफ्ज़ आता है जी? बड़ी फंसा लेता है अपने गुंजलों में, अपने जाल में उसे फंसा ले आसानी से।
تو آپ نے اس پر غالب کیسے آنا؟ ایک بات کو یوحنا کی انجیل میں نکالیں، بڑی خوبصورت بات ہے جی، باب نمبر ہے جی 1 اور آیت نمبر ہے 28، دیکھو یہاں سے جی 29 میں دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا بندہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ ہاں، جو بوجھ تھا، جو دروازے پر تھا، ہے نا، جو گناہ تھا وہ کس پر لاتا جی؟ دیکھو خدا کا برا وہ بوجھ اور گناہ اٹھا کر لے گیا۔ کہاں لے گیا؟ پطرس کے خط میں لکھا ہے وہ صلیب پر لے گیا۔ کہاں لے گیا جی گناہ؟ تو پھر گناہ سے صورت بدلی تھی نا، پھر وہ صورت دا حال کی کیتا ہوئے ہوئے ہوئے، پھر صورت دا کی کیتا ماریا، چنڈا مار مار کے، سوٹیاں مار مار کے، داڑھی نوچ 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 کے، یسایہ چے پیشن گوئی یہ نہ اس کا کوئی حسن رہا نہ اس کا کوئی جمال رہا۔ وہ جو صورت بدل گئی تھی، اس صورت کو جس پر گناہ لاد دیا گیا تھا، جس پر وہ گناہ کا بوجھ لاد دیا گیا تھا، اس کو یسوع اٹھا کر لے گیا، صلیب پر لے گیا۔ داؤد کو مکاشفہ ملا، جیسے پورب سے پچھم دور ہے ویسے تم سے گناہ کو دور کر دیا۔ لکھا خدا کا بیٹا آ گیا، شیطان کے کاموں کو نیست و نابود کرے۔ گناہ کو کوئی نبی نہیں مٹا سکا، کوئی عہد نہیں مٹا سکا، گناہ کو مٹایا ہے تو آپ کے اور میرے یسوع نے، وہ اٹھا کر لے گیا، وہ ضامن بن گیا، گناہ کا خاتمہ کر دیا۔ گناہ کا کیا کر دیا جی؟ خاتمہ۔ جی یہ پوائنٹ، گناہ مکروہ ہے، گناہ اختیار رکھتا ہے، گناہ وجود رکھتا ہے، اس لیے لکھا ہے جو ہوا وہ گناہ سے بری۔ ہم نے بپتسمہ اس لیے لیا تاکہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، گناہ بیکار ہو جائے، حد تو زیادہ مکروہ معلوم ہو جائے، حد سے زیادہ مکروہ معلوم ہو جائے۔ یہ اچھا نہیں ہے جی، خدا کو پسند نہیں ہے جی، خدا کو تو گناہ کے ساتھ عیدیں بھی نہیں پسند۔ یسایہ میں لکھا ہے مجھے تیری چاند جیسی عیدوں سے نفرت ہے، تیری قربانیوں سے نفرت ہے، تیری عبادت سے نفرت ہے، کیونکہ تو گناہ سے آیا ہے۔ خدا کو گناہ پسند نہیں، گناہ سے نفرت کرتا ہے، انسان سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا محبت میں بخش دیا تاکہ اس پر گناہ لاد کر آپ کو گناہ سے آزاد کر دیا جائے۔ آپ اقرار کریں اپنے گھر میں کھڑے ہو کر، اگر آپ کو نظر آ رہا ہے طریقی ہے تو آپ اقرار کریں، گناہ میرے گھرانے کا یسوع اٹھا کر لے گیا۔ آپ کے بچے کم پڑھ رہے ہیں، کہو میرے بچوں کی جہالیت یسوع اٹھا کر لے گیا، میرے بچوں کی ناکامی یسوع مسیح اٹھا کر لے گیا، میرے کاروبار کی ناکامی یسوع مسیح اٹھا کر لے گیا، میری زندگی کی ناکامی یسوع مسیح اٹھا کر لے گیا۔ یہ ساری ناکامیاں، ساری پریشانیاں، سارا زہر، یہ امیر ہو یا غریب ہو دونوں کو تنگ کرتا ہے، یہ آپ کا ڈنگ جو ہے وہ ڈنگ کا اثر نکال دیا۔ اگر آپ کو پتا ہو آپ کے سامنے سانپ آ گیا تو کیا بنے گا؟ ڈر لگے گا نا جی۔ تو اگر آپ کو پتا ہو اس کا ڈنگ ہی نکال دیا گیا، اب شیطان سے ڈرنے کی بات نہیں، کیونکہ ڈنگ دا اثر نکل چڑیا۔ کئی تے ڈنگ مکھنے ڈنگ مارے تو ڈنگا پانی نہیں مانگدا، کی ایماندار جملے بولن دے نا نہیں ہون لینا۔ کہندا جی میرا ڈنگیا آیا پانی نہیں کدی کسی نے منگیا۔ میں کہا یار تیرا تے ڈنگ کڈ نہیں چڑیا، بھائی اس کا تو ڈنگ نکال دیا گیا ہے، اب تو اس کا اثر ہی نہیں ہے، کیونکہ میرا سبق ہے خدا کا بیٹا آ گیا۔
تاکہ شیطان کے کاموں کو نیست و نابود کر ڈالے. آمین. سمجھ آگئی جی علم الگناہ کی. آگے بھی اس کے پوائنٹ چلیں گے. اب 4-5 میسج گناہ پر چلیں گے. ہر میسج 4-5 دفعہ قسط وار ہوگا. یہ پہلی قسط، اگلی قسط اگلے سنڈے ہوگی. آمین.